Hi, good morning everyone. Again, we are going to the next session of our essay, Chemical Happiness and the Meaning of Life. So, we were talking how some people are very dull and gloomy, even though they have everything in their life, but other people uh, are very happy, even though they don't have much in their life. And the author is telling that it's all because of the pleasant sensations and the chemicals produced in our body. So we are going to look at it very little more further. Buying cars and writing novels do not change our biochemistry. They can startle it for a fleeting moment, but it is soon back to its set point. We were talking about the set point. So when we value happiness from a point from 1 to 10, some people are able to enjoy going 10 and stabilizing it at 8. Some people are able to only from 3 to 1 to 5 and 7 and come and stabilizes at 5. So there is that difference. They are not able to enjoy life much, enjoy happiness very much. How can this be squared with the above mentioned psychological and sociological findings that, for example, married people are happier on average than singles? So there is a belief in a society that married people are happier than single people, those who are living without family, children, single. So he is going to find out this fact. Is this a fact? If it is a fact, what is the role of these chemicals? What is meant by chemicals are making us happy or unhappy? First, these findings are correlations. These findings are correlations. These are related, interconnected. The direction of causation may be the opposite of what some researchers have assumed. It is true that married people are happier than singles and divorces, but that does not necessarily mean that marriage produces happiness. So he is telling that marriage people are happy. That is a fact, but we cannot say that it is because of marriage that happiness occur. So that causation is meaning there is a cause and the result. So what is the cause? Marriage is the cause here. Kalyanam കഴിച്ചുകൊണ്ട് സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. Result is happiness. So we are trying to analyze how this is correlated, how this is interrelated with each other, marriage and happiness. So it is a fact that married people are happy, but he says it cannot be because of marriage they are their life is filled with happiness. Marriage, it may be wrong that marriage produces happiness. What happens then? It is true that married people are happier than singles and divorcees, but that does not necessarily mean that marriage produces happiness. It could be that happiness causes marriage. So it can be the other way. Actually, happiness causes marriage. So how സന്തോഷം ആണോ മാരേജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സന്തോഷം കാരണം മാരേജ് ചെയ്യുന്നതാണോ? So there is a confusion, I know. We will explain it further. One more correctly, that serotonin, dopamine and oxytocin, ഇവരാണ് നായകന്മാർ. They are the heroes. They are making us happy. They are making us making our emotions in the correct way. So they are the actual heroes, right? So these chemicals produced in the equal amounts, serotonin, dopamine and oxytocin, bring about and maintain a marriage. So we talked about bringing about some pleasant sensation. This is because of some experiences in our life, like when we are in love, when a love becomes true, when we buy car, when we win a lottery, we feel happiness because these are the causes. These are some elements which makes some pleasant sensation. There is a study which tells that all the advertisements that we witness are creating to
increase the dopamine in our body. Like we have all these websites like Mindra, all those shopping websites, and we feel so excited when we feel so happy when we see such sites and so many dress designs that we aspire to buy. ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നും നമുക്ക്. That is the exact reason these sites are being made. They want us excited. They want us to be happy to see such products, so that we will pursue it. We will check out. We will, if we have money in our account, if we love something, we will go for it. That is for definite. Okay, so it happens in the marriage also. People who are born with a cheerful biochemistry are generally happy and content. So we studied that some people are born with such biochemistry, which is very with that 10 cheerful biochemistry. These dopamine, serotonin, it is produced abundantly in such people. It is by birth they are like that. So what happens in the marriage? Such people are more attractive spouses, and consequently they have a great chance of getting married. So such people are more attractive, pleasant. Look at all the heroes and heroines. Always the heroes are pursuing his lover, because she is very cheerful, she is very pleasant, if a person is very serious and gloomy, nobody is going to pursue, right? അപ്പോൾ അത്ര നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് എപ്പോഴും കൂട്ടുകൂടാനും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടാൻ മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടാവും. There are some people that we always want to be with. Sometimes there are people we do not want to mingle with, we do not want to talk to. നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ആൾക്കാരെ കണ്ടാൽ തന്നെ അയ്യോ വേഗം മുങ്ങാം, നല്ല കമ്പനി അല്ല. So this is all our biochemistry. If you have such a pleasant biochemistry, there are chances of getting attractive spouses. You are attractive then, and consequently they have a greater chance of getting married. So such spouses always want company, they want this social life, so they people will be attracted, so they get married. Okay, such people are more attractive spouses, and consequently they have a greater chance of getting married. They are also less likely to divorce, because it is far easier to live with a happy and content spouse than with a depressed and dissatisfied one. So if your partner is very happy and very satisfied, it is very easy to live with that person, and there is less chance of getting divorces, separation. So it is because of the biochemistry in most of them, the marriage is long lasting. But there are other factors also, we are coming into that. Okay, marriage is long lasting because the spouses, they are already attracted, they have this sociable character, they are cheerful, they are satisfied, so there is less chance of getting into quarrel with, getting into divorce, to separated. So that chances will get reduced. They are also less likely to divorce, because it is far easier to live with a happy and content spouse than with a depressed and dissatisfied one. Consequently, it's true that married people are happier on average than singles, but a single woman prone to gloom because of her biochemistry would not necessarily become happier if she were to hook up with a husband. So, it's true that married people are happier on an average than singles. ഒരു ആവറേജ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിംഗിൾ ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന എല്ലാവരെക്കാട്ടും മാരേജ് ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ഹാപ്പിയർ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത്. It is not always right, but on average it is fact. അപ്പം എന്താണ്, പക്ഷേ
ദോസ് ഹു ആർ ഹാവിങ് ഗ്ലൂമി ബയോകെമിസ്ട്രി, നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ കുറച്ച് മാത്രം ബയോകെമിസ്ട്രി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആവുന്ന ഒരു 5 മാത്രം സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ, because of her gloomy biochemistry would not necessarily become happier if she were to hook up with a husband. So if she gets the same kind of gloomy husband, their life will not be happier. That will be a hell of a life. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇഫ് ബയോകെമിസ്ട്രി എങ്ങനെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ. ബയോകെമിസ്ട്രി നല്ല ചിയർഫുള്ളായിട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ എപ്പോഴും അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. കല്യാണം കഴിച്ചാലും അയാൾ നല്ല അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും, മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കും, ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കും, കുറച്ചും കൂടെ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ ചാൻസസ് ആണ്. എന്തിനും കുറ്റം പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ല, അങ്ങനെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും സമാധാനവും എപ്പോഴും സങ്കടമൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ വെറുപ്പുണ്ടാക്കാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അവർ ഡിവോഴ്സ് ആവാനൊക്കെ എളുപ്പമാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ബയോകെമിസ്ട്രി അങ്ങനെയാണ് മാരേജ് ഹാപ്പിനെസ് ആക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദർ ആർ അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി. So this is all about the chemicals that make you happy. There is serotonin, mood stabilizer. It is a mood stabilizer, more sensitive to diet than any other neurotransmitter. സോ നമ്മളെ മൂഡ് സ്വിഫ്റ്റൊക്കെ സെറോട്ടണിനാണ്. ചില ആൾക്കാർ കണ്ടില്ലേ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരും നമ്മൾ അറിയാണ്ട് തന്നെ. അപ്പോൾ ഈ സെറോട്ടണിൻ്റെ അളവ് ഇങ്ങനെ മാറിയെന്നൊക്കെയാണ് കാരണം. നമ്മൾ പറയും കെമിക്കൽ ഇംബാലൻസ് ആണ് അതിന് കാരണം. ഇതാണ് കെമിക്കൽസ്. ഈ കെമിക്കൽസ് തന്നെയാണ് മൂഡ് സ്വിങ്ങൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഡൊപാമിൻ, ദ റിവാർഡ് കെമിക്കൽ, പ്ലഷറബിൾ സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക്. യാത്ര പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ കാണുക, പ്ലഷർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അവരോരോ സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കും. ഓക്സിറ്റോക്സിൻ, ഒരു ലവ് ഹോർമോൺ. ഓക്സിറ്റോക്സിൻ ഇസ് ലവ് released during sex, childbirth, lactation. So this is a satisfying, giving, love seeking hormone. So if your oxytocin is produced in sufficient amount, you have that love inside you. And endomorphin works as a painkiller. After exercise it is released. So these are some of the enzymes that which helps you to be happy or content, etc. Okay, that we were discussing. In addition, most biologists are not fanatics. So other factors, I've been talking about other factors which can influence your mood, influence your satisfaction. ബയോകെമിസ്ട്രി അല്ലാതെ നമ്മൾ ചില സമയത്ത് ഗ്ലൂമി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ നന്നായിട്ട് ഫാമിലിയൊക്കെ പോകുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കും, അപ്പോൾ ഇയാൾ പറയുന്നത് തെറ്റല്ലേ, അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണത്? In addition, most biologists are not fanatics. What is the meaning of fanatics? Fanatics is somebody who believes in something in the extreme. That is why we call it political fanatics, religious fanatics. അതായത് ഒന്നിൽ മാത്രം വിശ്വസിക്കുക, അത് മാത്രം ശരിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്. ബാക്കിയൊക്കെ തെറ്റ്, അവർ പറയുന്ന മാത്രം ശരി. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി ഹാവ് ദിസ് ടെററിസം ആൻഡ് എവറിഥിങ്. വി കോൾ ദം ഫാനറ്റിക്സ്. Biologists are not fanatics. The writer is telling us that biologists are not fanatics. അപ്പോൾ ബയോകെമിസ്ട്രി ആണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബയോളജിസ്റ്റിന് അറിയാം. പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. അവർ പറയുന്നത് അത് മാത്രമാണ് എന്ന് അവർ പറയുന്നില്ല. അവരെന്തും കൂടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. They maintain that happiness is determined mainly by biochemistry, but they agree that psychological and sociological factors are also have their place. So these are the elements which is acting more other than biochemistry. Biochemistry ഉണ്ട്, അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ്. അത് ബയോളജിസ്റ്റ് എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അവർ ഒന്നും കൂടെ അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർ പറയുന്നുണ്ട് സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് സോഷ്യോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൻ്റെ ചുറ്റുപാട്, അതിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച കുറേ ബിലീവ്സ്, നമ്മൾക്കുണ്ടാവുന്ന ഫെയ്ത്ത്സ്, നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്, വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവം, റിലിജൻ, അതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന കുറേ വാല്യൂസ്, നമ്മളെ മൂല്യബോധങ്ങൾ,
ഓരോ സൊസൈറ്റിയിലും അത് ഓരോ വ്യത്യാസമായിരിക്കും അല്ലേ? അങ്ങനത്തെ സൈക്കോളജിക്കൽ. അപ്പോൾ നമ്മളുള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്ന ഓരോ ഞാൻ ഇത് ചെയ്താലാണ് ഹാപ്പി ആവുക, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്ന് ഓരോ സൊസൈറ്റിയിലും ഉണ്ടാവും ഒരു അൺറിട്ടൺ ലോ. എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അത് അവിടെ ഉണ്ടാവും ഒരു സൊസൈറ്റി. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അത് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയും. ആ മെൻ്റൽ എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റം ഹാസ് സം ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് വിതിൻ പ്രീ ഡിറ്റർമിൻഡ് ബോർഡേഴ്സ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് ബയോകെമിസ്ട്രി, നമ്മൾ AC ഉള്ള പോലെയാണ്, നേരത്തെ ഫിക്സ് ചെയ്തതാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ. പക്ഷേ ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, സൈക്കോളജിക്കൽ സോഷ്യോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ്, ശരിക്കും ഈ കെമിക്കൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഫ്ലെക്സിബിളാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ AC എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റം വളരെ ഫിക്സ്ഡ് അല്ല, അത് കുറച്ച് ഫ്ലെക്സിബിളാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു എക്സീഡ് ദി അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ ഇമോഷണൽ ബൗണ്ടറീസ്. But marriage and divorce can have an impact in the area between the two. It is impossible. കുറച്ച് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു 3 ആ ലെവൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടു 10 we were analyzing happiness, this biochemistry. So the one having the gloomy, അതായത് 3 ലെവൽ പോയിന്റിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ആൾ ഒരിക്കലും 10 കഴിഞ്ഞ് അങ്ങ് സന്തോഷിക്കൊന്നുമില്ല. എത്ര മാരേജ് ആണെങ്കിലും, എന്തുണ്ടെങ്കിലും, എത്ര സോഷ്യോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇയാൾക്ക് അത്രയും ഹാപ്പിനെസ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത്രയും ഹാപ്പിനെസ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് താഴെ വന്നിട്ട് ഗ്ലൂമി ആവാനും പറ്റില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. പക്ഷേ ബട്ട് മാരേജ് ആൻഡ് ഡിവോഴ്സ് ക്യാൻ ഹാവ് എൻ ഇമ്പാക്റ്റ്. അതിൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഈ റേഞ്ചസിന് കുറച്ച് വ്യത്യാസം വരുത്താനൊക്കെ ഫ്ലെക്സിബിളാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഫ്ലെക്സിബിൾ. അപ്പോൾ പറയാണ്, ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ്, നമ്മൾ നാട്ടിലെല്ലാവരും എന്താണ്, ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞ് ഒരു 20-21 ആകുമ്പോഴേക്ക് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്കൊരു വിശ്വാസമുണ്ട്, കല്യാണം കഴിച്ചാലാണ് എല്ലാവരും സോഷ്യലി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ഭർത്താവുണ്ട്, കുട്ടിയുണ്ട്, നല്ല വീടൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ല സന്തോഷമാണ്. സൊസൈറ്റി നമ്മളെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. സൊസൈറ്റി പറയും നമുക്ക് നല്ല, കണ്ടില്ലേ നല്ല ഫാമിലി. അപ്പോൾ ആ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളും നമ്മളുള്ളിൽ അതെ എനിക്കിതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ നല്ല, എനിക്കെല്ലാം ഉണ്ട്, ആ ഒരു വിശ്വാസം നമ്മളെ എന്താണ് ഹാപ്പി ആയിട്ട് വെക്കാൻ സഹായിക്കും. നിങ്ങൾ ഇഫ് യു ആർ ഗ്ലൂമി, ബോൺ വിത്ത് എ ഗ്ലൂമി ബയോകെമിസ്ട്രി ഓൾസോ, you can enjoy happiness, you can experience happiness due to these psychological beliefs that you have. എനിക്കിതുണ്ട്, എനിക്ക് നല്ല വീടുണ്ട്, കാറുണ്ട്, അതുണ്ട്, ഇതുണ്ട്, അപ്പോൾ ഞാൻ സന്തോഷിക്കണം എന്ന് ഒരു തോന്നൽ നമുക്ക് ഉള്ളിലുള്ളതുകൊണ്ട് എന്താണ്, അതിന് മാരേജിനെ സഹായിക്കും. മാരേജ് വേറെ എന്ത് ഫോൾട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും അവർ ക്ഷമിക്കും, അവരത് സൊസൈറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെയാണ്, അപ്പോൾ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള പറയുന്ന പോലെ ആവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. Somebody born with an average of level 5 happiness would never dance widely in the streets, but a good marriage should enable her to enjoy level 7 from time to time. അപ്പോൾ ഒരു 5 ഒക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, ഹാപ്പിനെസ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബയോകെമിസ്ട്രി ഉള്ള ഒരാൾ, ഇങ്ങനത്തെ സോഷ്യോളജിക്കൽ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും ഉണ്ട് അവർക്ക്. പക്ഷേ അവരൊരിക്കലും എന്തെങ്കിലും ഒരു സന്തോഷം വരുമ്പോൾ ചാടി തുള്ളി സന്തോഷിക്കാൻ അവർക്ക് ഒരിക്കലും പറ്റില്ല. ഷീ ഈസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഡു ദാറ്റ്, ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഹെർ ബയോകെമിസ്ട്രി ഈസ് ഓൺലി അറ്റ് ദ ലെവൽ ഓഫ് 5. പക്ഷേ ഷീ ക്യാൻ എൻജോയ് ഇറ്റ് അപ് ടു 7. ആ 6-7 ആക്കാൻ ചില സമയത്ത് അവർക്ക് പറ്റും. കാരണം അവർക്ക് മക്കളെ എഡ്യൂക്കേഷൻ, മക്കൾ നന്നായി അച്ചീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സന്തോഷവും പ്രൗഡ് ഫീലിംഗ് ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിരിക്കും. ചില സമയത്ത് അവർക്കത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ബയോകെമിസ്ട്രി മാത്രമല്ല, ഈ സൈക്കോളജിക്കൽ സോഷ്യോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓൾസോ മേക്ക് എൻ ഇമ്പാക്റ്റ് ഇൻ മാരേജ്. അതുകൊണ്ടാണ് മാരേജ് പീപ്പിൾ ആർ ഹാപ്പി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ why we are calling married people are happy than the single or the divorcees? Because of these factors. Okay. And to avoid the despondency of level 3. So level 3 ആണ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടതെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന ചില മൂല്യങ്ങൾ, ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് പറ്റും. ഓക്കെ.
If we accept the biological approach to happiness, then history turns out to be of minor importance, since most historical events have had no impact on our biochemistry. If we look at our biochemistry, history wise, so we have told that Yuval Harari is his studies are on history and biology. അതിലാണ് അദ്ദേഹം പഠിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരം, ഇറ്റ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, ഇറ്റ്സ് പ്രോഗ്രസ് വിത്ത് ഹിസ്റ്ററി. ചരിത്രത്തിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നതെന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പഠിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഹിസ്റ്ററിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബയോകെമിസ്ട്രിയും ഹാപ്പിനെസ്സും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദെൻ ഹിസ്റ്ററി ടേൺസ് ഔട്ട് ടു ബി ഓഫ് മൈനർ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മൈനർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. അത് കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ബയോകെമിസ്ട്രി എത്ര കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, ദാറ്റ് വി കനോട്ട് ഇംപ്രൂവ് ഓർ ഇൻക്രീസ് വാട്ട് എവർ ഹാപ്പൻ ഇൻ ദി ഹിസ്റ്ററി. Since most historical events have had no impact in our biochemistry. ചരിത്രത്തിൽ പല സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ 10 ലെവലിൽ നിന്നിട്ട് അപ്പുറത്ത് ആർക്കും ഹാപ്പിനെസ് അനുഭവിക്കാനും പറ്റിയില്ല. 3ന്റെ ലെവലിലേക്ക് താഴ്ന്നിട്ട് അങ്ങ് ഗ്ലൂമിയായ ആരും മരിച്ചിട്ടുമില്ല. ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, നല്ല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ചീത്ത കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ മനുഷ്യൻ സർവൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, മനുഷ്യൻ ഒരുപാട് അങ്ങ് സന്തോഷിച്ച് ഇതുമായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഹിസ്റ്ററിയിലെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിത് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യും. വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഇലാബറേറ്റ് ഇറ്റ് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് ഫ്രം ഹിസ്റ്ററി. History can change the external stimuli that cause serotonin to be created, yet it does not change the resulting serotonin levels, and hence it cannot make people happier. Historical events, history പറഞ്ഞ സോഷ്യോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, സെറോട്ടോണിൻ കുറച്ച് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും. ബട്ട് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് ദ റിസൾട്ടിൻ സെറോട്ടോണിൻ ലെവൽ. സെറോട്ടോണിൻ ലെവൽ അങ്ങ് അത്രയും ഹൈ ആക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. ഇനി എന്ത് ഹിസ്റ്ററി എന്ത് ഹാപ്പി ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം വന്നാലും പറയാണ്. കമ്പയർ എ മിഡീവൽ ഫ്രഞ്ച് പെസൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ്. ദർ ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഹൗ ദിസ് ബയോകെമിസ്ട്രി ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ us. It is not too high whatever happens in history. There is an example given. Compare a medieval French peasant to a modern Parisian banker. അപ്പോൾ ഈ ഓത്തർ പറയാണ്, നമ്മൾ ഈ പാരീസ് ആണ് സ്ഥലം, ഫ്രാൻസ് ആണ് സ്ഥലം. ഫ്രാൻസിൽ പണ്ട് ജീവിച്ച ഒരു പെസൻറ്റ്, സാധാരണ കർഷകൻ, ഹൂ വർക്ക്ഡ് ഇൻ ദി ഫീൽഡ്, മണ്ണിൽ പണിയെടുത്ത കർഷകന് ഇപ്പോൾ പാരീസിൽ വലിയ സ്ഥലത്ത് വലിയ ബാങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥനോടുക്കാണ് കമ്പാരിസൺ. ദ പെസൻറ്റ് ലിവ്ഡ് ഇൻ എൻ അൺഹീറ്റഡ് മഡ് ഹട്ട് ഓവർലുക്കിംഗ് ദി ലോക്കൽ പിഗ്സ്റ്റി. പെസൻറ്റ് എവിടെയാണ് ജീവിച്ചത്? ഒരു ചെറിയ മണ്ണോണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഹട്ട്, പണ്ടത്തെ കാര്യമാണ് മനുഷ്യൻ. സോ ഹി മെയ്ഡ് ദി ഹൗസ് വിത്ത് മഡ് വിച്ച് ഈസ് ഫേസിങ് പിഗ്സ്റ്റി. അപ്പുറത്ത് എന്താണ്, നമ്മൾ പശുവിൻ്റെ ആലക്കുള്ള പോലെ ഈ പന്നികളെ വളർത്തുന്നതിൻ്റെ ആലയൊക്കെ ഉണ്ട്. അയാൾ ആ പന്നി വളർത്തുന്ന ആലേനെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മഡിൻ്റെ വീടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കഴിയുന്ന ഒരു പെസൻറ്റ്. While the banker goes home to a splendid penthouse with all the latest technological gadgets and view at the Champs-Élysées. So അപ്പോൾ ഈ ബാങ്കർ എവിടെയാണ് പോകുന്നത്? വലിയ ഫ്ലാറ്റാണ്. പെൻറ്റ് ഹൗസ് ഇസ് എ ഹ്യൂജ് ഫ്ലാറ്റ് വിത്ത് ഓൾ ദി ടെക്നോളജിക്കൽ ഗാഡ്ജറ്റ്സ്. അവിടെ എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളുണ്ട്, ഫ്രിഡ്ജ്, വാഷിംഗ് മെഷീൻ എന്നുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. അയാൾക്ക് ഒന്നും അറിയണ്ട, സ്വിച്ച് ഞെക്കിയാൽ മതി, എല്ലാം, ഫാൻ, AC ഒക്കെ ഉണ്ട്. വ്യൂ ടു ദി Champs-Élysées. Champs-Élysées is a market, France. I'll show you. This is Champs-Élysées. This is a very business place where all the business personalities live, all the rich people live. നമുക്ക് ആ സ്ഥലം കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം, all these houses are highly sophisticated, aristocratic people live here, and it is facing this hub. This is the town. So ഇങ്ങനെ
പരസ്പരം റോഡിലേക്ക് ഇത്ര ക്ലീൻ നീറ്റസ്റ്റ്. ഇതൊക്കെ ഈ ഫുട്ബോളൊക്കെ ഫ്രാൻസ് ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് ഈ സ്ട്രീറ്റിൽ കൂടെയൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അപ്പുറത്തുനിന്നും ഇപ്പുറത്തുനിന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്ന ഈ റോഡിൽ കൂടെയാണ് അവരെ കൊണ്ടുപോവുക. സോ അങ്ങനത്തെ വലിയൊരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു ബാങ്കറും മറ്റേ പിടിച്ചൊരു പെർസെൻറ്റിനെയും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസനാണ്. ഇൻറ്റ്യൂട്ടീവ്ലി വി കുഡ് എക്സെപ്റ്റ് ദ ബാങ്കർ ടു ബി മച്ച് ഹാപ്പിയർ ദാൻ ദ പെർസെൻറ്റ്. അല്ലേ? നമുക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താണ്? ഓഫ് കോഴ്സ് ബാങ്കർ തന്നെയാണ്. പണ്ട് ചൂട് പിടിച്ച മഡിൽ ഒരു ചൂട് കാലത്തൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് മഡിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഹട്ടിലൊക്കെ ജീവിക്കുക? ചെറിയ കുടിലാണ്, അതിനപ്പുറത്ത് പന്നീൻ്റെ മണവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. എങ്ങനെ ജീവിക്കാം? ഇയാൾക്കാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്നും അറിയണ്ട, ഒക്കെ ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ വന്നെന്ന് കിടക്കുന്ന കിടക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അല്ലേ, നമ്മൾ ഇത്രയും വലിയ പൈസക്കാരനാകുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? However, mud huts, penthouses and Champs-Élysées don't really determine our mood. മഡാണെങ്കിലും പെൻറ്റ് ഹൗസ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എവിടെ ഫേസ് ചെയ്താലും നമ്മളെ മൂഡിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് ശരിക്കും ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത്? സെറോട്ടോണിൻ ഡസ്. നിങ്ങൾക്ക് സെറോട്ടോണിൻ ഉണ്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് പെൻറ്റ് ഹൗസ് ഉണ്ടെങ്കിലും വലിയ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും സെറോട്ടോണിൻ ഇല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷമില്ല. അപ്പം സെറോട്ടോണിൻ ഉണ്ടാവാനാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്, അല്ലേ? ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് സെറോട്ടോണിൻ യു ആർ സാഡ് വാട്ട് എവർ യു ഹാവ്. എത്ര കാറ്, വലിയ കാറ്, ആഡംബര കാറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു കാര്യമില്ല. When the medieval peasant completed the construction of his mud hut, his brain neurons secreted serotonin. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓരോ ഒക്കേഷനിൽ ഈ സെറോട്ടോണിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുക ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പണ്ടത്തെ പെസൻറ്റ് ആ മഡ് ഹട്ട് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അയാളെ ഉള്ളിലൊരു സെറോട്ടോണിൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ബ്രിങ്ങിങ് അപ് ടു ലെവൽ 10 വരെ അത് പോയിട്ടുണ്ട്. When in 2014 the banker made the last payment on his wonderful penthouse, brain neurons secreted a similar amount of serotonin. ബാങ്കർ ആ പെൻറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ ഫുൾ അടവൊക്കെ അടച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്വന്തമായി ആ ഫ്ലാറ്റ് സ്വന്തമായപ്പോൾ അയാളെ ഉള്ളിലും സെറോട്ടോണിൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതും അതുവരെ പോയിട്ടുള്ളൂ, 10 വരെ പോയിട്ടുള്ളൂ. It makes no difference to the brain that the penthouse is far more comfortable than the mud hut. ബ്രെയിനിന് ഇതൊന്നും അറിയില്ല. പെൻറ്റ് ഹൗസ് ആണ് ഏറ്റവും, പെൻറ്റ് ഹൗസും ഹട്ടും വി കൻ നോട്ട് കമ്പയർ, പെൻറ്റ് ഹൗസ് തന്നെയാണ് നല്ലത്. പക്ഷേ the satisfaction and the happiness that they both experienced are same, because serotonin produced in their brain at that moment of building that small mud hut and that finishing payment of that penthouse, the level was same. So it makes no difference to the brain that the penthouse is far more comfortable than the mud hut. The only thing that matters is that the present the level of serotonin is 10. At the present level of serotonin എത്ര ഉണ്ട് എന്നതാണ് മക്കളെ പ്രശ്നം. എത്ര സെറോട്ടോണിൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആവുന്നുണ്ട്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ദാറ്റ് യു ആർ ഏബിൾ ടു എൻജോയ് യുവർ ഹാപ്പിനെസ്, അതർവൈസ് യു ആർ നോട്ട് ഹാപ്പി. Consequently, the banker would not be one iota happier than his great grandfather, the poor medieval peasant. പണ്ട് അയാളുടെ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ജീവിച്ച പണ്ടത്തെ കാലത്തുനിന്ന് ബാങ്കർ വുഡ് നോട്ട് ബി അയോട്ട ഹാപ്പിയർ. ഒരു ഇഞ്ച് പോലും കൂടുതൽ ഹാപ്പി ആയിരിക്കാൻ അയാൾക്ക് പറ്റില്ല. ഒരു ഇത്തിരി പോലും കൂടുതൽ ഹാപ്പി ആവാൻ ബാങ്കർക്ക് പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് ദ ലെവൽ ഓഫ് സെറോട്ടോണിൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ യുവർ ബ്രെയിൻ ഇസ് സെയിം. So, looking back to the history, we can say that this serotonin, the brain biochemistry, has not been increased or developed or changed. It remained the same. Whatever happened in the history, it is same in the case of biochemistry. So, with that note, with the hope that you all have a good amount of serotonin in your life so that you can enjoy your life more, you can be happy, content in your life. We end the class here. We'll continue in the next class. Thank you so much. Bye. Take care.